अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानक स्वागत एवं अभिनंदन जनाए। आज खजुरी रविवार सारा विश्व रे मंडली मानकरे आ पर्व पालित होउथिबो। प्रभु जीशु जेरुसालेम रे से प्रवेश करुछंती, किंतु एक अद्भुत घटना सेठार हम देखुचु, अद्भुत विषय आ सेठार हम देखुचु जे से पूर्व भली चाली चाली की पदयात्रा करुनाहांती, किंतु गध पिठी रे बसी आउ से यात्रा करुछंती। आजिर ध्यान निमंते आसु आमने माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 1 रु 3 पद आमने पढ़िबा। माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 1 रु 3 पद। एटा लेखा अछि, जेतेबेले से माने जेरुसालेमर निकटवर्ती होई बेथफागी और जित पर्वत निकटरे उपस्थित हेले, सेतेबेले जीशु दुई शिष्यों को यही कथा कही पठाइले, तुमानंक सम्मुखस्थ सेई ग्राम को जाओ, आउ जीवा मात्र बंधा होइथिबा गोटिए गर्धबी और ताहा सहित गोटिए शावक को देखिब, सेमानंकु फिटाई मो निकट को घेनी आस। आउ जेबे कही तुमानंकु किछि कहे तेबे कहिब, एमानंक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि, सेई क्षणी से सेमानंकु पठाइदेव। आसंतु आमने अल्प प्रार्थना करिबा। दयामय स्वर्गवासी पिता, आमने धन्यवाद प्रशंसा करुचु जे तुमे राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु हेले मध्य दीनहीन वेशरे प्रभु जगत को आसिल, नम्रशील हेल, गर्धव पिठी उपरे बसी प्रभु तुमे जेरुसालेम रे प्रवेश कल। जदियो प्रभु महाजनता सेठारे तुमको स्वागत कले, प्रभु दाऊद संतान प्रभुंक नाम जे आसुअछंती से धन्य होसाना बोली से चित्कार कले, किंतु धर्मीय याजक माने नेता माने से माने तुमको ग्रहण कले नहीं। तुमे निजर राज्य को आसिल, किंतु निजर लोक माने प्रभु तुमको ग्रहण कले नहीं। तुमे आमानक निमंते बलिकृत हेल, आमानक निमंते कालबरी क्रूसरे हत हेल, आउ तृतीय दिवस रे उत्थित हेल। तुमे जे से विजयी राजा, तुमे जे से राजा मानक राजा, तुमे जे से प्रतिज्ञात मसीह प्रभु लोक माने आज मध्य जानी नाहांती। हमने प्रार्थना करुचु प्रभु, आज ए वाक्य आलोचना समय रे जो माने प्रभु ए वाक्य को सुनिबे से मानक अंतर तुमे कार्य कर, जेपरि से माने प्रभु एक नुआ दृष्टिकोण रे नुआ भाव रे प्रभु से माने तुमको देखिबे, आउ तुमे जे आमानकर राजा, आउ तुमे जे आमानक निमंते ए जगत को आसीथिल ताहा हृदयंगम करिबे, एई भली कृपा कर। सब गौरव तुमको देई यीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। प्रभु यीशु जगत को आसिले, एक दिनहीन वेशरे आसिले। लोक माने अनेके जदियो तांकर आश्चर्य कार्य तांकर शिक्षा रे मध्य से माने आश्चर्य होउतिले, जो मिराकल करुथिले, लोक माननकु सुस्थ करुथिले, अंध माननकु चक्षु दउथिले, एभली कि मृत माननकु जीवन देले। तांकर कार्य को देखि, तांकर कथावार्ता रे, तांकर जीवन शैली ए प्रकार एक पवित्र जीवन शैली थिला। लोक माने तांकु दोषारोप करि पारु नथिले, साहस करि पारु नथिले, बा प्रश्न पचारिबा निमंते कहा पाखरे साहस मध्य नथिला। तथापि किछि धर्मीय नेता माने से माने यीशुंकु बद्ध करिया पई से माने चाहिले। यीशु जतले जानिले तांकर समय वर्तमान उपस्थित होई गलानी, तांकर से प्रायश्चितर समय, जगतर पाप निमंते मृत्युवरण करिया समय उपस्थित हैला। ता पूर्वरु तांकर गोटे कार्य करिवार बाकी थिला, ता होउची से जेरुसालेम रे प्रवेश करिवे, राजा भाव रे प्रवेश करिवे। से आ सेति निमंते गोटे वाहनर आवश्यक अछि, आउ से वाहन उपरे बसी से जेरुसालेम को जिबे। साधारणतः राजा माने, शासक माने से माने घोड़ा पिठी रे बसी, रथ उपरे बसी आउ से माने नगर रे प्रवेश करुथिले। आउ सेमानंकर पछरे अनेक सैनिक माने निजर अस्त्र शस्त्र धरी आउ सेमानकु स्वागत करुथिले। किंतु तार विपरीत रे प्रभु यीशु वर्तमान से जेरुसालेम रे प्रवेश करिवे। आउ से जे प्रवेश करुछंती, माथ्यू ताकू कुहंती जे भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए,
ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋ ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବାରୋହୀ, ଶାବକ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକାରୋହୀ। ମାଥ୍ୟୁ 21 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ଆଣନ୍ତି। ଜିଖରିୟ 9 ପଦକୁ ଏଠାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲାମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଜିଖରିୟ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ এই ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଆଗମନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହନରେ ଆସିବେ? ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲାମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋ ଜେରୁସାଲାମ କନ୍ୟା, ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଜୟଧ୍ୱନି କର, କାହିଁକି ନା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କି ପ୍ରକାରର ରାଜା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜିଖରିୟ କହିଲେ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ରାଜା ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାଜା, ଏ ରାଇଟଫୁଲ କିଙ୍ଗ। ସେ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ଭାବରେ ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ଏକ ଆଜେବାଜେ ଗଧରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଧରେ କେହି ଆଗରୁ ବସି ନଥିଲେ, କେହି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ, ସେଇ ଗଧଟି କାହାର ଭାର ସେ ବହନ କରିନଥିଲା, ସେଇଭଳି ଗଧ। ଏବଂ ଜିଖରିୟଙ୍କର ଏ ଭାବବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲାମକୁ। ଜିହୁଦୀମାନେ ବାଇବେଲ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଜିଖରିୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସେମାନେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ସୋଲୋମନଙ୍କର ସମୟର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଆଉ ସେ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋସାନ୍ନା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଟାଇଟେଲଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାଜା ଭାବରେ ଆଉ ପରିଗଣିତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 21:9 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 118:26 ଆଉ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ହଉ, ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକରେ ହଉ, ଏହି ଭାବବାଣୀକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଜିହୁଦାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ,
आदि पुस्तक 49:10 एवं 11 पद लेखा अछि सिलोर शांतिकर्तांकर आगमन पर्यंत जिहुदा ठारू राजदंड और ताहार चरण द्वय मध्यरु विचारकर्तार जष्ठी जीव नाही ताहांक निकटरे लोक माने अधीनता स्वीकार करिवे से द्राक्षालता निकटरे अपना बाछराकू और उत्तम द्राक्षालता निकटरे अपना गर्धव शावक को बांधिब से द्राक्षारसरे अपना उत्तरीय वस्त्र और द्राक्षा रक्तरे अपना परिधेय वस्त्र धोइब। जाकब हजार हजार वर्ष पूर्वरे प्रभु यीशु को लक्ष्य कले एवं से कहिले जदिओ से तांकर पुत्र जिहुदा को आशीर्वाद करी ए कथा कहिले किंतु प्रभु यीशु से जिहुदा वंशजार जात होइछंती दाऊद वंशजात जिहुदा वंशजात आउ से प्रभु यीशु को विषय रे आउ ए कथा सफल हबार आमाने देखुछु आमाने यीशु राजा भावरे जेरुसलाम को आसुछंती एवं जो राजा पद से पाइछंती से निजे ताकू नै नाहंती किंतु शास्त्र रे से विषय रे लिखित थिला आउ से जे प्रकृत रे एक उपयुक्त एवं न्यायसंगत राजा आउ से कथा आमाने देखुछु एठी सेथि पई से राजांकर से माने अभ्यर्थना कले डाळ काटिकी पकई देले एवं निज निज वस्त्र काढ़ी बिछई देले जद्वारा कि गध ता उपरे आउ चलिबो एवं राजा बसिकी जिबे। द्वितीय विषय आमाने देखुछु जे प्रभु यीशु केवल एक राइटफुल किंग भावरे एक न्यायसंगत राजा भावरे जेरुसलाम रे प्रवेश करूछंती ताहा नुह किंतु से एक विजयी राजा भावरे से प्रवेश करूछंती एक विक्टोरियस किंग भावरे आउ से प्रवेश करूछंती। अनेक पुराना तर्जमारे ए जिखरिय पुस्तकर जिखरिय 9 पद को अलग भाव में टिके लेखा जाइछि जदि एवरी बाइबल को माने ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन एवरी बाइबल को जो देखिबे आउ सेट लेखा अछि जे से धार्मिक और उद्धार प्राप्त ही इज राइचियस एंड सेव्ड बोली के लेखा अछि 1560 मसीह जेनेवा बाइबल जो तर्जमा होता जोड़ा कि किंग जेम्स बाइबल रो पूर्वर थिला किंग जेम्स बाइबल 16 शताब्दी रे ता पूर्वर 1560 मसीह जेनेवा बाइबल रो तर्जमा होता आउ सेठी मध्य आउ प्रभु यीशु विषय रे से धार्मिक और उद्धार प्राप्त बोलिकी लेखा जाइछि ताकू किंग जेम्स वर्जन को जतले ट्रांसलेट करागला परे आउ सेही शब्द को कहा जाउछि हैविंग साल्वेशन जहार पाखरे परित्राण अछि ओडिया रे ताकू कहा जाइछि परित्राण विशिष्ट बोली कहा जाइछि से धार्मिक एवं परित्राण विशिष्ट बोली को कहा गला जो राजा से प्रवेश करूछंती से धार्मिक राजा अटंती किंतु परित्राण प्राप्त बोली कहा जाउछि ही इज सेव्ड से परित्राण प्राप्त उद्धार प्राप्त तबे प्रश्न आसुची प्रभु यीशु कौन परित्राण रो आवश्यक थिला कि प्रभु यीशु परित्राण रो आवश्यक थिला कि ना से जगत को आसिले पापी मानन को परित्राण करिया पई बाइबल रे लेखा अछि जे परित्राण शब्द जो जो स्थान मान करे आसीची सेठी पापरु परित्राण करिवा कथा लेखा अछि तबे प्रभु यीशु जदि परित्राण प्राप्त बोली कहा जाउछि से कौन पापरु परित्राण पाइबे ना से निष्पाप व्यक्ति थिले जांक ठारे पापर लेश मात्र नथिला एई ठारे परित्राण प्राप्तर अर्थ होछि मृत्युरु से परित्राण पाइबे he will be saved from death आपण होय तो कहि परिबे जे जांक ठारे पापर लेश मात्र नथिला प्रथम पितर 2:22 रे लेखा अछि कि बा ताहांक मुखरे कोनोसी छळ कथा नथिला नै कि तबे काहे कि से परित्राण प्राप्त आउ से तो मृत्युवरण कले पुणी क्रूसरे हाँ वास्तव रे से मृत्युवरण कले किंतु मृत्यु तांकु कबर रे बांधी रखी पारिला नाही से मृत्युर नाहुड़ भांगिले एवं से तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेले से विजयी हेले से विजयी हेले से विजयी राजा बोली तांको कहा जाउची कारण से मृत्युरु से
ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବା ଆଦମଙ୍କ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ସାରା ଜଗତ ରହି ଆସିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଗଛଲତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେରୁସାଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଏକ ଯଥାର୍ଥ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏକ ବିଜୟୀ ରାଜା ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲିକି ଆଉ କୁହାଗଲା। ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ହୋସାନା ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଉ ଏ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଜୟୀ ହେଇକି ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ହଲେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜୟୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କେବଳ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ବା ଏକ ବିଜୟୀ ରାଜା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଏବଂ ଦୀନତା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ରାଲି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ବା ରଥ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତରେ ଗଧକୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଗଧକୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, କାରଣ ଗଧ ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ଏକ ଲାକ୍ଜୁରୀ ବିଷୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ଦୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ଜିଖରିୟ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ତୋ ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପରିବହନର ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଭଦ୍ରତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିଜର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ, ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯିବେ ନା। ସେ ଏକ ନିରୀହ ପଶୁକୁ ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଆସିଲେ। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ସିଗ୍ନାଲ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଜିଖରିୟ ସେ କହିଲେ ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲାମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଏଠାରେ କନ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆଉ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବା ଏକ ପ୍ରେମର ଆଚରଣ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଦାସ ଦାସୀ ଭାବରେ ବା ଏକ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସେ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ
ଯେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫାରୋକୁ କହିବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଆମେ ଜିସାୟ 62:11 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁଅଛି, ଦେଖ ତାହାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଦାନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 1:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:1 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେଖ ପିତାମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ରାଜା, ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାହନ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗଧ ପିଠିରେ ଆସିଲେ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ହି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିସ୍। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ନମ୍ରତା ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୀନ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା ସେଭଳି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସହିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜେରୁସାଲାମର ଅଶ୍ଵ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଧନୁକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣୀକୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକି ଆଉ ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଜିଖରୀୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟୀ ରାଜା, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟୀ, ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ସଂହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ସଂହାରକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କୁହେ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାର ଅଛି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟୀ ରାଜା, ଆଉ ସେ ନମ୍ର ରାଜା। ନମ୍ରତା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ,
ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନହୀନ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ